మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. Banking, financial services, insurance company majority. Again, they have set up their largest global capability center in Hyderabad, 1000 crore pettubadi. Intel, again, one of the largest technology players in the world, global technology leader, has never been in Hyderabad. They also have come in 2019 on 2nd of December. 2019 lo varu kuda vacharu, ikkada engineering center pedtunaru. Providence, again another large company in healthcare, global leader in healthcare, has set up a global innovation center in Hyderabad by investing $100 million అంటే almost 750 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 2000 మంది ఉద్యోగాల అవకాశాలు కల్పిస్తూ this is their first development center outside of United States. వారు కూడా 2020 సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి 27 నాడు ఇక్కడికి వచ్చారు. గోల్డ్మన్ సాక్స్ 10th January 2020, it's the world's leading investment banking firm, has also started its office in Hyderabad. ZF is one of the largest automobile technology company, automobile company, and they are launching their first ever India Technology Center in Hyderabad, and this was announced in 2016 October. UBS, one of the largest, again BFSI major companies in the banking financial sector lo chala pedda company UBS, varu kuda 9 December నాడు 2020 సంవత్సరంలో వారి ఆఫీస్ని ఇక్కడ ప్రారంభించారు. Emphasis, a large Indian technology company, has also opened its campus in Hyderabad in 2019 October. Pepsi, you all know Pepsi, has also launched one of its largest business services centers in Hyderabad. అప్పుడు మేము వారు అనౌన్స్మెంట్ వద్దన్నారు, ఎందుకంటే ఎలక్షన్ టైము అక్కడ అమెరికాలో కాబట్టి వద్దన్నారు. ఇందిరా నూయి గారిని దావోస్లో కలిసినప్పుడే అది ఫైనల్ అయింది. కాకపోతే అనౌన్స్మెంట్ వద్దు, ఎందుకంటే అప్పుడు అక్కడ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, దానివల్ల మాకు ఇబ్బందులు వస్తాయి అంటే అనౌన్స్ చేయలేదు. కానీ కంపెనీ చడి చప్పుడు లేకుండా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించింది 2019 అక్టోబర్లో. తర్వాత మనకి 2500 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పెప్సీకి. నాట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నో దట్ ద టెక్నాలజీ సెంటర్ ఇస్ హియర్. 2500 people have been hired. Another large company called as Legato, which is a fully owned subsidiary of a large company called Anthem, and which is the world's second largest healthcare provider, has also opened its facility in Hyderabad with more than 2000 employees. నేను చెప్పిన మచ్చుకు కొన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు పెద్ద కాగితాల కట్ట ఉంది, చెప్పాలంటే ఇంకొక అరగంట సేపు చెప్పొచ్చు. ఇంకా మీకు తెలిసిన కొన్ని పేర్లు మాత్రం చెప్పి నేను మిమ్మల్ని బోరు కొట్టించను. ఫేస్బుక్ వినే ఉంటారు, క్వాల్కామ్, యాక్సెంచర్, వెల్స్ ఫార్గో, Xilinx, Microsoft, Infosys, TCS, IBM, Tech Mahindra, Cognizant, Wipro, all of these companies have grown in terms of employment. ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఇంకా ఉన్న కంపెనీలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, కొత్త కంపెనీలు ఇవన్నీ కూడా. ఫేస్బుక్ కూడా పోయిన 6 ఏళ్ళ లోపలనే వచ్చింది. దేర్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్, అగైన్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ బేస్ ఇస్ రైట్ హియర్. కాబట్టి ఇవన్నింటికి సంబంధించి ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుంటే, if I have to put it in one sentence, what Telangana has been able to do in the last 7 years, with the kind of brands we've been able to attract, with the kind of marquee names we've been able to attract, it's a great story to tell. It's a fantastic story to tell, not just because we are a state, but also we can shout from the rooftops as a very important investment destination in the country. Enta pedda ettuna if cheyagaluguthunnamo anedi. Each investment by itself is a major story, a significant story. We were able to get more than 20 marquee Fortune 500 companies, all of them global leaders in their own space, in the last 7 years. Now, this is no mean feat. We have also crossed Bengaluru for 2 quarters in office space consumption, which no metro has been able to do for decades, because Bangalore has always had a first mover advantage. ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరికంటే ముందే టెక్సస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రావడంతో 80sలోనే ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ముందుకు పోయినారు. మనం స్టార్ట్ అయిన దాదాపు 15 ఏళ్ళ తర్వాత స్టార్ట్ అయినాం. అయినప్పటికీ ఈ దేశంలో ఏ నగరం కూడా ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్ప్షన్ విషయంలో బెంగళూరును ఎన్నడూ దాటలేదు, ఒక క్వార్టర్ కూడా దాటలేదు. అట్లాంటిది హైదరాబాద్ 2 quarters in a row we've been able to surpass Bangalore, and in the momentum index, in fact, Hyderabad, JLL's momentum index, we rose up to number 1 city, replacing Bangalore. And I believe that this is just the beginning. ఇంకా చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది, డెఫినెట్గా చేయవచ్చు అని నమ్ముతున్నాను. బలంగా హైదరాబాద్ని ఒక ప్రీమియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ కింద ఇంకా మార్చే విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ముందుకు పోతామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా చాలా చెప్పవచ్చు. ఐ విల్ నాట్ go back into history and tell you what all I've said in 2014, because when the state was formed, we made certain commitments, we made certain promises to ourselves.
And I believe we've kept them by and large. One telling statistic is all the investments, all the numbers. In fact, the numbers and investments speak for themselves. కేవలం హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కానీ ఐటీ రంగ అభివృద్ధి కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో వరంగల్, కరీంనగర్లో వరంగల్ విషయమే తీసుకుంటే అక్కడ ఈరోజు ఒక టెక్ మహీంద్రా ఆపరేట్ చేస్తోంది, సైంట్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంది, మైండ్ ట్రీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. అదే రకంగా ఇంకా ఇతర కంపెనీస్ కూడా చాలా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కూడా చాలా పనిచేస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 1400 సీట్స్ కెపాసిటీ ఉన్న ఐటీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అండ్ టవర్ ఇన్ వరంగల్ విచ్ హస్ బీన్ ఎక్స్పాండెడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపరేషనల్ నౌ. కరీంనగర్లో ఐటీ టవర్ కట్టాము, ఒక 80,000 స్క్వేర్ ఫీట్లలో 18 ఐటీ కంపెనీలు అక్కడ పనిచేస్తున్నాయి. 556 మంది అక్కడ ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నారు. ఖమ్మం ఐటీ టవర్ కూడా ఇనాగరేట్ చేశాము, which is in 41,000 plus square feet with 430 seats. Now the demand was so much that we had to add another 50,000 square feet, and we have recently laid the foundation for that, creating another additional 570 seats. That will take the number to 1,000. We've also decided that this year and the following year we'll take up IT towers. In fact, they are under construction in Mehboob Nagar, Nizamabad, which will be completed this year. TSIC చేస్తూ ఉందా పని. ఇవి మాత్రమే కాకుండా రామగుండం, సిద్దిపేట, నల్లగొండ ఈ 3 జిల్లాల్లో కూడా ఐటీ టవర్స్ నిర్మాణం చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం ఇప్పటికే ప్రారంభమైనాయి. నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్లో ఐటీ టవర్స్ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా నల్లగొండ, రామగుండం అండ్ సిద్దిపేట ఇక్కడ కూడా ఐటీ టవర్స్ నిర్మాణం చేస్తాము. ఇది రాబోయే 2 సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ విషయానికి వస్తే 4,000 కోట్ల పెట్టుబడుల్ని పోయిన 1 సంవత్సరంలోనే ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఆహ్వానించుకున్నాం. అది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావచ్చు, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతరత్ర రంగాలు కావచ్చు. దాదాపు 15,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించుకోగలిగాము. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ విషయంలో మనం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వైపు చూస్తూ ఉంది. చందన్వెల్లి అనే ప్రాంతంలో షాబాద్ మండలంలో వీ హ్యావ్ డెసిగ్నేటెడ్ అ ఈవీ క్లస్టర్ and we've already signed several MOUs which will be operationalized, which have been delayed because of some of which have been delayed because of COVID, but we will continue to pursue that. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దివిటిపల్లి అనే చోట న్యూ ఎనర్జీ పార్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము 500 ఎకరాల్లో. అక్కడ లిథియం అయాన్ సెల్ అండ్ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ వస్తాయి, సోలార్ సెల్ అండ్ మాడ్యులర్ అసెంబ్లీ వస్తాయి. తొందరలోనే దానికి శంకుస్థాపన చేయబోతా ఉన్నాం. గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, నేను కలిసి చేయబోతా ఉన్నాం. ఫార్మా మరియు లైఫ్ సైన్సెస్ రంగమే తీసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి భూసేకరణ దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చింది. హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి తొందరలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మరి దాన్ని కూడా ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అదే రకంగా ఇంకా చాలా ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ అంటే ఇండియన్ మేడ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఇప్పుడు భారత్ బయోటెక్ వచ్చింది, ఇప్పుడు బయాలజికల్ ఇవాన్స్ కూడా రాబోతా ఉంది. భారతదేశంలో తయారైన 2 వ్యాక్సిన్లు, రెండింటికి కేంద్రం, కరోనా వ్యాక్సిన్కి రెండింటికి కేంద్రం తెలంగాణ కావడం, హైదరాబాద్ కావడం ముదావహం. ఎందుకంటే పూణేలో తయారయ్యేది అది లోకలీ డెవలప్డ్ ఇండియన్ డెవలప్డ్ వ్యాక్సిన్ కాదు, అది లండన్లో డెవలప్ అయిన ఆస్ట్రాజెనికా వ్యాక్సిన్ ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ తయారైంది కాదు, ఇక్కడ లోకల్ మేక్ కాదు. జినోమ్ వ్యాలీ హ్యాస్ బికమ్ ద లార్జెస్ట్ R&D క్లస్టర్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ vaccines and biotech companies, and it has given us the tag of vaccine capital of the world. 4 out of the 5 leading vaccine manufacturers of India today are based in Genome Valley. The Biopharma Hub, we call it the B Hub, is a flagship initiative which again has been announced during BioAsia last year. We will continue to build on it, and we are partnering with Cytiva, and we will continue to grow the biopharma industry by creating and setting up a biopharma scale-up facility. Medtronic is one of the largest life sciences companies in the world. They have expanded their R&D center in Hyderabad. They've also launched and set up after the formation of Telangana with an investment of 1,200 crores, which is the largest again outside of their headquarters in the United States. Sai Life Sciences, a large CRO company, has commissioned a సీఎం జగన్ సొంత బాబాయ్ వైఎస్